ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਖਣ 'ਚ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਹੈ। मतलब ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਪੱਤਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਡਨਲੂਪ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਲਕੋਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅੰਗਲਾਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਹਲੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਲਿਆ ਹਮਲੇ ਇੱਧਰ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜੇ ਅਸਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ लॉक, कौन इन्हों को खोल नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगजेब बेग एक नई वीडियो के साथ पसरूर शहर से आपकी खिदमत में हाजिर। मेरे पीछे एक बहुत ही आलीशान अपने दौर का घर, इसको चारों तरफ गलियां लगती हैं। ये किसी हिंदू या सिख का नहीं था, ये मुसलमान का था। वो बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे, उन्होंने जो हमारे बुजुर्ग जिन्होंने ये घर बनाया वो आर्मी के जो यूनिफॉर्म है ना, गोरे की आर्मी, उसके सप्लायर थे। बेसिकली वो बहुत बड़े टेलर मास्टर थे और उनके पास ठेका था। इस तरह का घर उस वक्त वही लोग बना सकते थे जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता था, अमीर होते थे। लिहाजा ये घर पसरूर शहर में मल्ला जना गेट या मल्ला बुर्जी आप कह सकते हैं, ये भी अब अनकरीब ख़त्म होने वाला है क्योंकि इसकी हालत मखदूश हो चुकी है। मैं आपको घर का अंदर से पूरा विजिट कराता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग समझते रहे थे कि यार ये शायद किसी हिंदू का घर है या सिख का, लेकिन ये घर मुस्लिम फैमिली का है। आज तक ये जो फैमिली हमारे साथ है, जिनसे बात भी हम करेंगे, ये उनके दादा परदादा, ये उनकी जागीर है और इनमें तकरीबन 6ठी नस्ल इनकी रह रही है। तो चलें अंदर चलते हैं। दोस्तों वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना क्योंकि मैं आपको आज ऐसा घर दिखाने जा रहा हूँ जो कि एक मुसलमान का घर था। मैं हमेशा ज़्यादातर वीडियो हिंदू और सिखों की जो प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड बनाई हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि आप मुसलमानों के घर भी दिखाया करें, लेकिन मुसलमानों के घर बहुत कम मिलते हैं, लोगों ने मिटाकर गिराकर नए बना लिए। लेकिन ये जो घर अभी शुरू होने वाला है ना, ये जिसका आप दीवार खिड़कियां दरवाजे देख रहे हैं, ये है कॉर्नर पे। दूसरी साइड पे इसका बहुत ही खूबसूरत दरवाज़ा है और उसके अंदर जाएंगे, इसकी छत पे जाएंगे, इसमें बड़ा पुराना सामान देखेंगे और जो इस घर के ओनर हैं उनसे पूछेंगे कि ये घर किसने बनाया था, कब बनाया था। डेफिनेटली इनके दादा परदादा होंगे। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। ये आ गया इसका मेन दरवाज़ा। वाह जी वाह, कितने गए लोग हैं जी, दुनिया तो चले गए बुजुर्ग, लेकिन उनकी चीज़ें, उनकी निशानियाँ आज भी मौजूद है। ये बालकोनियाँ, ये झरोके बहुत ही आलीशान और इन पे जो सीमेंट के पिलर बने हुए हैं, ये सारा आपको जो है ना इस स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। डिजाइनिंग ये देखिएगा, आलीशान काम। इस घर के बारे में मुझे बहुत पहले पता था कि शायद किसी हिंदू का होगा, किसी सिख का होगा, लेकिन बाद में जब मैंने इसकी तहकीक की, लोगों ने जो बुजुर्ग हैं उन्होंने बताया कि नहीं ये बहुत बड़े एक कॉन्ट्रैक्टर थे आर्मी के, ये उन्होंने मेन इस गली पर घर बनाया था। लेकिन जब इस घर के अंदर गया, तीसरी गली इधर से मैं बहुत ही आलीशान जगह, तो वो जो सामने खड़े हैं साहब, उनके दादा परदादा का ये घर था और उन्होंने कहा कि हम माइग्रेटेड नहीं है, हम शुरू से ही पसरूर शहर में रह रहे हैं और ये हमारे बुजुर्गों ने घर बनाया था। अंदर चलते हैं। ओए होए, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤਨ ਹੈਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, अच्छा अच्छा, हाँ सारी बात है मेरा ख्याल है। हाँ जी, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੌੜੀ ਕੰਧ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਠੰਡੇ ਮਕਾਨ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਆਫਰੀਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਕੜਾਂ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਚੌੜੀ ਕੰਧ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ। 1 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਦੇਖੋ 1 2 ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਵੀ 3 ਤੇ ਇਹ ओरिजिनल खिड़कियां ਇਹਦੀਆਂ। वाह जी वाह, कुंडियां है जी। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਰਾਮਦਾ ਕਮਰਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਛੱਤਨ ਹੈ ਨਾ। ਵਾਹ ਜੀ, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत ही आलीशान। देखो तुसी कि लकड़ी नूं हले तक जिहड़ा ना तुसी देखो शाइनिंग दी हैगी दियार दी।
ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਇਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਧਰ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੰਧ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਹਿਣ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਈ, ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਬਣ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦਾ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖਿੜਕੀ ਉਂਝ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹ ਖਿੜਕੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੀ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ, ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਛੱਤਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਇੰਜੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਨਸਾਨ। ਕੋਲਡੀ ਲੋੜ ਸੀ ਆ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਸੀੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ ਲੱਕੜੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀ ਸੀੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡਾ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ। ਛੱਤ ਸੀ ਇਹ ਸੀ। ਆਹੋ ਇਹ ਵੀ ਲੱਕੜ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਬਾਲਕੋਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਛੱਤ ਵੇਖੋ ਜੀ ਬਾਲੇ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਖੜ ਗਿਆ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦੀ। ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਪਹਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੀ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਚ ਆਇਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਨਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉਹਦੇ ਦਾ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤੋਂ ਸੀ ਹੋਰ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤੇ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁੰਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਨਰਮ ਔਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਿਆ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਉਹੀ ਕੁੰਡੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਨਰਮ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਜ਼ੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਮਹੱਲਾ ਕਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ? ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਵੈਸੇ ਦਬੁਰਜੀ ਮਹੱਲਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਜਨਾਗੜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਦਬੁਰਜੀ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਦਬੁਰਜੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਦਬੁਰਜੀ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਦਬੁਰਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰੋਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਨਾ ਉਹ ਦੀਵੇ ਸ਼ੀਵੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਸ ਆਲੇ ਬਣੇ ਦੇ। ਆਲੇ ਬਣੇ, ਅੱਛਾ। ਉਧਰ ਪਹਿਲੇ ਬਣੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਬਸ ਮਕਾਨ ਗਾਏ ਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਲੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਧਰ ਕੀ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਅੱਛਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਛੱਤ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਕਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਕਾਨ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਰ ਨੇ, ਇਸ ਪਰਾ ਮਕਾਨ ਇੱਕ ਹੀ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਭਾਈ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਔਰ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਘਰ ਬਣਿਆ। ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਮਕਾਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਏਰੀਆ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਛੱਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਛੱਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛੱਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਛੱਤ ਹੀ ਤੋਂ ਸੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਨੇਰੇ ਵਗੈਰਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਝ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨੇ, ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਫਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸੀਮਟ ਦਾ ਇੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੜੇ ਥੜੀ ਵਗੈਰਾ ਬਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਅੱਛਾ ਟੈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ
ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਟਾਇਲ ਲਾਈ ਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਸੋਫਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਥੜੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੂਟਾ ਇੱਕ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਉਹ ਬਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਇੱਟਾਂ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਇੱਟਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਟਾਂ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੀਝਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਘਰ ਉਹ ਬਣਿਆ ਸੀ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਲਾ ਪਤਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਸਨ। ਹਾਜੀ ਖੈਰਦੀਨ। ਹਸਨਦੀਨ ਤੇ ਹਾਜੀ ਖੈਰਦੀਨ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਸਰੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ? ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ 7ਵੀਂ ਨਸਲ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਚ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਪੜਦਾਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜ਼ਾਹਿਦ ਹੁਸੈਨ। ਜ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ? ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਰਮ। ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ? ਦਾਦਾ ਜੀ ਹਸਨ। ਮਾਸਟਰ। ਅੱਛਾ ਮਾਸਟਰ ਸਨੋ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ? ਬਸ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਬਰੀਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੋ ਪਲਟੂਨਾ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਠੇਕੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਗੋਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਲਟੂਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਘਰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਉਦੋਂ। ਉਹ ਠੇਕੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਪਲਟੂਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਦਾਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਠੇਕੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਪਲਟੂਨਾ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਰਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਗੋਰੇ ਦੀ ਫੌਜ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 80-90 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਲਟੂਨਾ ਦਾ ਠੇਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਪਸਰੂਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ। ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਨ। ਹਾਂ ਬਸ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਠੇਕੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਆਰਮੀ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਕਮਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾਦੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਝ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਗਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਘਰ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਾਰਾ ਪਸਰੂਰ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇਖਿਆ ਵੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਮਕਾਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤੀ ਤੇ ਚੜੀ ਤੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਾ ਪਲਾਟਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ। ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹੀ ਲੰਘਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਏ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਨ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਜੈਨ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਬੜੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਪਸਰੂਰ 'ਚ। ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਚਸਤਰ ਸਨ ਉਹ ਮੁਅੱਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਬਣੇ ਦੇ ਸਨ। ਸਹੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖੀ ਸੀ 1800 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1896 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮਕਾਨ। ਆਹੋ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਕਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਸਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਦਾ ਹਨ। ਆਹੋ ਸਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਾ ਸੀ। ਨਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਨ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਦੌੜਦਾ ਬਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਜ਼ੇਨ ਹੀ ਉਹ ਬਣਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਛੱਤ ਤੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ। ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਨਮ ਇਸੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਸੇ ਘਰ ਚ ਕਰਦਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਏ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ, ਦਾਦੀਆਂ, ਚਾਚੇ ਕਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦੇ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਚ। ਕਈ ਪੈਦਾ ਹੈ ਵਾਕਈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਿਆਂ? ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕੁੰਡਾ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ? ਇਹ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਡਨ ਲੂਪ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਖਣ 'ਚ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਪੱਤਰਾ ਹੈ,
ਉਹ ਵੀ ਡਨ ਲੂਪ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ। ਹਲੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਸਲਿੱਪਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਛੱਡੀਆਂ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅੰਗਲਾਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਹਲੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਲਿਆ ਹਮਲੇ ਇੱਧਰ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜੇ ਅਸਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਆਰਸੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਲਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਡਨ ਲੂਪ ਦਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਜਨਾਬ, ਸਾਦਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਮ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ 10 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨੀ ਹੈਗਾ ਸਰੀਆ ਅੰਗਲਾਰਨ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਵਿਖਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਕਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਛਾ ਵੀਰਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਏਡਾ ਮੈਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਨਸਲਾਂ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੈਲਰੀ ਇਹਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਰੀਜਨਲ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਿਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਝੱਜਰੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਘੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਥੋਮ ਦੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮਹੱਲਾ ਜਨਾਹ ਗੇਟ ਜਾਂ ਮਹੱਲਾ ਦਬੁਰਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਛਾ ਇਹ ਘਰ ਹੈਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 1896 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਨਾਬ।